Assalamu alaikum. Welcome আজকের episode of Act of Duty. আজকে আমরা একটা নতুন guest লইয়া আইছি আপনারা কাছে and এই guesটের no need introduction. আপনারা সবে এই guesটের চিনেন যখনও দেখবা তখনও আপনারা familiar হয়ে যাবে এই guesটের লগে. But let me just for the sake of it, he is Tufazul Miya. Let's go and find out from Tufazul Bhai lot more from him. Tufazul Bhai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wonderful to be here, especially with you. Thank you. I know you're involved in many things, but I want to break it very simple. I know you are currently a director of Bailiff Restaurants. I know you're president of British Bangladesh Caterer Association and BBCA. I know you are director of a Car Planet Trading Limited. I know you are trustee of Bangladesh Welfare Society of Barnet. Let's say Barnet Mosque. Barnet Islamic Center. Islamic Center to make it simple. But let's start very basic and simple. So, how old was you when you come to England? Oh, I was a young 6 years old. Do you have any memory on that time in England? You know, 6-7 years old, yes, I do. I remember we used to live in Broome House, so my junior school was Canon Barnet. So I used to remember my mother taking us to the school, and we were new. Any memory in Shunamgunju when he was a baby boy? Baby boy, actually very little, but what I heard from my mother, so in 1971 when the war was happening, so when they used to... So how old was you? I was 3. Okay. 3, 4, you know. So she when the fighter aircraft used to fly, she used to hug me and run into any corner she could. But I was asking her what the corner is going to make a difference. She said, what else could we do, really? So আপনারা গাতলইয়া ঢুকছেন নি কোনো? জিও চেষ্টা করছেন আমারে আম্মাই কইতা আর কি মার তো বুঝরানি বাচ্চার লাগি কোন মার দুনিয়ায় বাচ্চার লাগি মায়া নাই তো ওইটা হিস্টোরি কিছুটা আমারও একটু সামান্য মনে হয় আর কি সো ইয়েস জুনিয়র স্কুলে আপনি তো তখন নট মেনি Asian was here, so আপনার স্কুলে কয়জন সাদা মানুষ আছেন মনে আছে নি? আমরা ক্লাসও আমার ভেগলি মনে আছে 6-7 জন মানুষ আসলাম যেতে আমরা ব্রুন হাউস একটা হাব আছে গোল্ডস্টোন স্ট্রিট ব্রুন হাউস মোটামুটি কিছু বাঙালি ফ্যামিলি ওখানে আসলা একটা বাঙালি স্কুলও আছিল তো আমরা চেষ্টা করতাম যে আমরা ইউনাইটেডলি থাকতাম কারণ there wasn't shortage of racism. And that's from the head teacher to school teacher, the teacher, class teacher, as well as naturally the students alike. So things was very tough, but alhamdulillah, we passed all that. We are in good shape, good situation, even though institution... But do you have any story to share that ছোটবেলা কেউ মারছেনি আপনারা এটা কইছেননি? It a bit later, আসলে ওখানে ব্যালেন্স রোড আর কি একটা পার্ক আছে খাজানে এখন গড় হল বানাইলিছে দেখছি তো ওখানে একটা ফান ফেয়ার হয়েছিল তো ফান ফেয়ার 80s? Yes, 80s. তো এই সময় কিছু মানে আমরা ধরলে 12-13-14 আসিল বয়স কিংবা 12 হইব তো গেছি আমি আমার এক ফ্রেন্ড সাহস কইরা না করছই না মায় নারিফুত যাইবার খাম নাই এখানো সেফটি নাই আমরা বুঝরানি ইয়ং মানুষ এই ফান ফেয়ার খেয়ে যাইতো চাই না তো গেছি যাওয়ার বাদে আমরা হতান ঘুরে আইবার সময় বাই আমরা 6-7 গে মিল্লা যে একটা বানা দিলা কিতা করবা তো আম্মাই কইলা আমি না করছি তোমরা যাইতাই না তোমরা গিয়া ওখান মার না হোক গলাউলা খানুন ফাটাইয়া দিছিল খানো মাঝে রক্ত ছুটি গেছিল আমার সো দোজ ওয়ার স্ট্রাগলিং ডেজ দ্যাট ওয়াজ ওয়ান মেমোরি এর সাথে সাথে স্কুলও তো মাইর খাইতাম দ্যাট ওয়াজ দ্য ন্যাচারাল থিং টয়লেটও যাওয়া হইতো না টয়লেটও গেলেও একটা বানা খাইয়া আইতা তো সকালের সময় একেবারে প্রিপেয়ার করে ইয়া যাইতাম জমালানো পারি অলদো উই ওয়ার big family, one bathroom, you know how it was, like many others. So we all went through similar. Yes, we all went through this. But bathroom was udunu aki accident le jao to are khud gudu ge milya ekta bana dita kita korba. So that was the reality. Ami to amra third generation re hoi, you are born with golden spoon. Yes. So what happened? Sasa
ফ্যাক্টরিত কাম করতা জি all gate কাম করতা all good factory কাম করতা so did you ever go to factory to of work course I did when I used to work go to school part time আমি কাম করছি জলিল ভাই কিতা প্রথম কাম কিতা সরি বেগি স্যাটারডে এন্ড সানডে খোলা থাকলে করতাম বাট স্যাটারডে আমি যাইতাম সকালের সময় আর অনেক সময় আছে তারা যে সময় বিজি হইতো আমার এই ডাক্তার বেল্ট চিন নিয়ে জানে মহিলা হলতের কোটের বেল্ট ওটা উল্টাইতাম and how much your first wages was 50p a day শনিবারে সারা দিনে 50 ফিনি তো বহুত ভালো আছিল so 50 ফিনি পাইতাম and what do you used to do that 50p I used to save it oh yes I did I was a spender so I used to give it to my mom save it she used to give me 5p packet of crisp was 4p 3p আমরা যে সময় আইছিলাম 4 ফিনি আছিল 3 ফিনি আছিল বালা ক্রিস্প এর মাঝে বড় প্যাকেটও আছিল এই সময় এখন তো প্যাকেট কমাইতে 50 গ্রাম 500 আছিল তো মোটামুটি I was quite prudent with my money and my parents encouraged me look you're working hard save it so how many siblings do you have আমরা সব মিলাইয়া 6 ভাই আর 3 বোন আসলাম এক ভাই মারা সব ওদেশনি জি সব ওদেশ আমরা are you a close family very close alhamdulillah আমার are you the oldest one or? I'm the eldest one আমি মনে করি কি ফ্যামিলির উপরে দুনিয়াত কিছুই নাই ফ্যামিলি লইয়া দুন আপনি খুশিবাসী হইয়া চলতে পারেন দ্যাট ইজ ইয়োর ওয়েলথ okay আর হেলথ দুন ভালো থাকে ওয়েলথটা কি আরো বড় জিনিস হেলথ সো আলহামদুলিল্লাহ আই এম ভেরি ভেরি কন্টেন্ট আই এম ভেরি হ্যাপি আমার ভাই আনতে আমার বোন আনতে সম্মান করা তো একটা জিনিস কিন্তু সাপোর্ট দেওয়া আরো বড় জিনিস যে কোনো এখন ব্যবসা করোকা বা যে কোনো একটা ডিসিশন করোকা so let me go back slightly so factory সাসার লগে কাম করছেন নি জিও experience Saturday জিও and he used to teach you yes he was a Hoffman I don't know whether you know it yeah so malan doira Hoffman professional Hoffman asla সাসায় আর কোনো ব্যবসাত ইনভলভ হইলেন 1985 জিও so 80s ও জানেন জলিল ভাই আমরা রেস্টুরেন্টের ব্যবসাটা একটা ভালো একটা ফ্লোর পাইছিল লিপ তো ওই সময় আমার চাচা একজনের শেফের কাম করতা তানরে লইয়া একটা ব্যবসা কইরা দিছিলা আপনারে কইয়া ইন সাউথ ইস্ট লন্ডন নিয়ার নিউ ক্রস alright but I was 16 actually to be honest so I didn't had much idea but I always wanted to get my hands dirty তো আমি শুক্র শনিবারে যাইতাম খানো so কি কিচেনে করতেন না সামনে দিয়ে কিচেনে করছি পয়লা কারণ সামনে দিয়ে তো টু ইয়ং এর মধ্যে আমার স্বাস্থ্য একটু কম আছিল তো আরো ইয়ং লাগতো তো মোটামুটি আমি so how much wages did you used to get oh my dad used to I can't remember he my sasa দিতা মায়া করি আমার মনে হয় 4 ফোন না 5 ফোন দিতা আমি খুশি থাকতাম I think £5 a week although আরো কম আছিল বেতন তার বলাইয়া দিতা বাতিজা গেছে কষ্ট করে তার এনকারেজ করি দন so alhamdulillah it was great memory it was a great learning curve আপনার ভিতরে ব্যবসার স্পিরিট হইতে কি আইলো where did you get inspiration because আপনি তো কাম করতে পারতেন আপনি আজীবন শেফ থাকতে পারতেন why where is that thing came in to be honest with you I have to go a little bit back please do so স্কুলে দিন যাইতাম এই সময় তো আমরা কিছু মানুষ আসলাম so it's funny I should say that মার্বেল খেলাইতাম তো আমি মার্বেল কিনা লইয়া গিয়া বেচতাম হৌ সময়টা কি আমার মাইন্ডও আছিল যে ও দ্যাটস এ গুড ইন আর্নিং 10 ফেনি লাভ হইতো 5 ফেনি লাভ হইতো আই ওয়াজ হ্যাপি এর সাথে সাথে ড্রিঙ্ক লইয়া যাইতাম ড্রিঙ্ক যদি 5 ফেনি so you will say it's a genetic it's in the gene I had it all in my mind that আমি চাইছি যে আমি আমার নিজের কাম করতাম এর বাদে দুন আমি 10 জন মানুষের এমপ্লয় করতাম পারি এটার সাহায্য দুন তারার সাহায্য হয় that I've done a good job. So now you've done your GCSE. Yeah. What did you do? College gesi on and off. Yeah. But fully খামোগে লাগি তখন ফুল টাইম খাম কিতা আছিল ফার্স্ট খাম ফুল টাইম খাম আসলে ফ্যাক্টরি তো করছি to be honest. So you can do silai. Oh yes, কোট বানাইতাম আমি স্যাম্পল মেশিনিস্ট আসলাম হইও আপনারে কই অনেক দিন করছি কারণ স্কুল তাকি শুরু করছিলাম তো রাগ ট্রেডও আর এই সময় রাগ ট্রেডও ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট ওখন গো আমরা ফার্স্ট সময় খামাইরাম হৌ সময়ও যারা লেদারের শিপ স্কিনার মেশিনিস্ট আসলা তারা 600-700 মন খামাইছে জলিল ভাই honestly they were earning big money unfortunately that trade died and I had to go into the
রেস্টুরেন্ট ট্রেড সো আপনি অন কাম করলা ফুল টাইম কাম কইরা পয়সা জমাইছি এরপরে আপনার প্রথম ভেঞ্চার রেস্টুরেন্ট কোনানো প্রথম ভেঞ্চার রেস্টুরেন্ট তো হইলাম না নিজেন সাউথ ইস্ট লন্ডন আছিল এটা তো বাবার আছিল বাবার আছিল আপনারটা চাইরাম unfortunately we failed there Okay. so I worked in the restaurant I asked myself which restaurant did you work I worked in Indian restaurants where who are they Bromley Modir restaurant আছিল very good restaurant আছিল one of the top restaurant is that governor still alive fit and no he's passed away you know long time ago Good governor? এর বাদে আমি কেন্টো খাস করছি ওই পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্ট হলতো আপনার আলবানি পার্ক আমার ফ্রেন্ডও হলো এরা আসলে টু বি অনেস্ট স্টিল দে মাই গ্রেট ফ্রেন্ডস এর পরবর্তী একটা অপরচুনিটি আইলো আমার ওয়েটস্টোনও এর সাথে সাথে একটা that was the Himalaya না হিমালয় Yeah. এর সাথে সাথে আমি একটা জিনিস খোয়া লাগে জলিল ভাই ইফ ইউ অ্যালাউ মি যে ভদ্রলোক আমার লয়ে এমনি আর কি মামা ডাকতাম দুনিয়ার কথা কইরা নি জি না সাহেব আলী তাই মারা গেছেন তো তাই আমার ওই যে রেস্টুরেন্ট আছিল সাউথ ইস্ট লন্ডনও ওখানে আমার হেল্প করাত গেছলা 2-1 মাসের লাগে তো আমি যেমন চালাইতাম যেমন সিরিয়াস হইছি মানে ব্যবসাত ওইটা দেখিয়া তাই আমারে রেকমেন্ড করলা ও ওয়েটস্টোনের হিমালয়ের রেস্টুরেন্টও তাই চালাইতে আইবার ডে অফ দ্য রাজ মিল হিল লিল মিয়া সাহেবের লগে লিল মিয়াজন কইরা মামাও তার লগে পার্টনারশিপ আছিল ও কইলা যে আমার কাছে একটা ছেলে আছিল obviously I was young they were the 90s big bosses oh yeah big bosses I mean এই সময় তারা 18-19 হাজার ব্যবসা করতো আজকালকে 70-60 হাজার পাউন্ডের সমান ব্যবসা তো সুতরাং তাইন কইলা যে ও হিমালয়া স্ট্রাগলিং টু ইটস নিস একেবারে মানে 86,000 পাউন্ড ডেট আছে তো আমি আমারে কইলা যে বাকি না ওমলা একটা রেস্টুরেন্ট আছে তুমি নেওগি ডেটের উপরে আমি কইলাম কুনানুর ওমলান কইলা আমি কিছু রিসার্চ করছি অ্যাফ্লুয়েন্ট এরিয়া বালা এই রেস্টুরেন্টে এক সময়ে খুবই বালা ব্যবসা করছে তো কইলাম আল্লাহর হাওলা I've got nothing to lose young roaring to go ও ঢুকার বাদে এইখান মাঝে একটা স্টোরি আছে আইয়া শুনবো আস্তে স্টোরি ভিউয়ার্স আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাইমু লেটস গো ফর এ ব্রেক